پروگرام دعا اور دوا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے۔ 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ کرناٹک سے بول رہے ہیں، تبسم بول کے۔ کرناٹک سے تبسم جی، بتائیے کیا سوال ہے؟ ہمارے بال بہت جھڑتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے، بس اتنا ہی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ تبسم صاحبہ کال کرنے کے لیے۔ تھینک یو۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو مولانا صاحب بہن کا دو سوال ہے، ایک تو بال بہت گرتے ہیں ان کے، اور دوسرے گھر میں پریشانی ہے، اس تعلق سے کوئی وظیفہ یا دعا ہو تو بتا دیجیے۔ بہن جو بھی تیل استعمال کرتی ہیں بالوں میں، اس تیل کے اوپر ایک تسبیح پڑھ کے دم کر لیں، یا متینو یا متینو یا متینو، ایک تسبیح اسی تیل کے اوپر پڑھ کے دم کرے جو تیل یہ بالوں میں استعمال کرتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور دوسری تکلیف جو بہن نے بتائی کہ گھر میں تکلیف رہتی ہے، پریشانیاں رہتی ہیں، روزانہ ایک مرتبہ سورہ رحمان، روزانہ ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کر اور اس کو پانی پہ دم کر کے خود پئیں، گھر میں چھڑک بھی دیں، انشاءاللہ گھر کی تکلیف اللہ دور کرے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ کرناٹک سے۔ جی کرناٹک سے۔ کرناٹک سے جی، سوال پوچھیے۔ سوال بیٹے کے بارے میں، شوہر کے بارے میں پوچھنا۔ ہاں پوچھیے۔ میرے 3 سوال ہیں۔ ہاں پوچھیے۔ ہمیشہ بیمار رہتے میرے شوہر۔ آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی بہن، تھوڑا سا تیز بولیے پلیز۔ بیمار رہتے ہیں ہمیشہ، کون؟ کچھ ہوتے رہتے ہیں میرے شوہر۔ شوہر ٹھیک ہے۔ ہاں، گھر بنانے کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، بیماری کو خرچ ہو جاتا ہے، گھر بنانے کے لیے جم رہا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال، خواب میں 3 بیٹے ہیں میرے، آسمان میں بہت بارش ہے، موسم بارش کا، اس میں 3 تارے دکھ رہے ہیں، یہ دوری پہ ہے، ایک گلدستے جیسا تارا ایک طرف سائڈ میں ہے، ایسا خواب دیکھا، 2 مہینے ہو گئے ابھی۔ اور دوسرا سوال، گھر میں کچھ خیر برکت کی وجہ سے کوئی وظیفہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کیا۔ تو مولانا صاحب بہن کا فون تھا کرناٹک سے، شوہر ان کے بیمار رہتے ہیں، اس تعلق سے کوئی دعا بتا دیجیے شفا کے لیے، اور اس کے علاوہ خیر و برکت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کی کوئی اگر دعا ہو تو۔ ان کے شوہر کی جو طبیعت خراب رہتی ہے اور بیماری میں یہ آیت ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس دعا کو 40 مرتبہ صبح اور 40 مرتبہ شام کو پانی پہ دم کر کے پلایا جائے تو انشاءاللہ یہ تکلیف اللہ دور کرے گا۔ اور دوسرے جو ان کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ مغرب کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں جو برکت کے دروازے کھلتے ہیں، کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا۔ مغرب کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کریں۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بولے، کہاں سے؟ میں جے پور سے رخسانہ بول رہی ہوں سر۔ جی رخسانہ صاحب بتائیے، سوال پوچھیے اپنا۔ بھیا میرا شوہر ہے نا، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، 3 انگلی تو شہید ہو چکی، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کبھی ہاتھ کا آپریشن ہوئے گا، کبھی پیر کا ہوئے گا، بہت پریشان ہوں میں۔ گھر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں۔ بالکل، ڈاکٹر نے کیا بتایا، ٹیسٹ وغیرہ کرایا، کیا بیماری نکلی، کچھ تو بتایا ہوگا؟ گینگرین کی بیماری بتائیے۔ جی گینگرین۔ اچھا گینگرین کی۔ چلیے بہت بہت شکریہ رخسانہ صاحب، آپ نے کال کیا۔ تو مولانا صاحب
رخسانہ صاحبہ کا فون تھا، انہوں نے کہا ان کے شوہر کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ڈاکٹر الگ الگ وجوہات بتاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی بہتر صحت کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ بہن کو چاہیے کہ اگر یہ کر سکیں تو ایک عمل میں انہیں بتاؤں گا کہ جو ان کو فجر کی نماز سے پہلے کرنا ہے، فجر کی نماز سے پہلے ان کو کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو پہلے دن جو ہے وہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے الحمد شریف، اور اس کو یوں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پڑھ کر یہ پوری سورت جو ہے پڑھیں، اس کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں، دوسرے دن 60 مرتبہ پڑھیں، تیسرے دن پھر 50 مرتبہ پڑھیں، پھر 40 مرتبہ، پھر 30، پھر 20، پھر 10۔ یہ ایک ہفتے کا عمل ہے، اس کو روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم بھی کرنا ہے، اور جب پورا ایک ہفتے کا یہ عمل ہو جائے پھر وہی پانی اپنے شوہر کو پلائیں، جیسی بھی تکلیف ہوگی اللہ ان کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اور میں نے بتایا فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے ان کو، یہ پڑھ کر پھر ان کو فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کے میم کو لام سے ملانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم الحمد للہ رب العالمین، اس کو کر لیں تو انشاءاللہ ان کے شوہر کی تکلیف اللہ دور کرے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ، اللہ صحت دے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ ہاں میں سنبل سے بول رہی ہوں، نسرین۔ جی بتائیے، سوال پوچھیے۔ ہاں سر، میرا سوال یہ ہے تو میری طبیعت خراب بہت رہتی ہے، کیا نام ہے، گیس بھی بنتی ہے مجھے اور شوگر بھی ہے، طبیعت خراب رہتا ہے بہت، پیروں میں ٹانگوں میں سب میں درد رہتا ہے۔ شوگر بھی ہے آپ کو؟ جی شوگر بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے تو ہم نے کیا 10 بار آپ کے یہاں کال کری تھی، اور مولانا صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، ان سے بھی ہوئی تھی، رشتے سے پریشان ہے بہت، رشتے آتے ہیں رکتے نہیں ہیں، بہت پریشان ہے اس واسطے، اتنا کہ مطلب آتے ہیں کھائے پیے چلے جاتے ہیں۔ رشتے کس کے لیے؟ بیٹی کے لیے۔ بیٹی کے لیے؟ جی ہاں، اور کئی 20 منٹ سے رشتہ آ گیا، مطلب رکتا نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ مولانا صاحب نے صورت بتائی تھی رپٹے میں پڑھنے کے لیے، وہ بھی کر دی، سب کروائے ماشاء اللہ، اور لیکن کرنا کیا اللہ کو حکم ہے، ابھی تک رشتہ رک نہیں رہا ہے۔ چلیے بالکل آپ مولانا صاحب سے کہیے ذرا ہمارے لیے دعا بھی کر دیں، بالکل انشاءاللہ، اور ایسی دعا بتا دیں جو میرے لیے پڑھنے کے لیے اور ماں کے لیے پڑھنے کے لیے۔ چلیے بہتر ہے، انشاءاللہ بالکل بتایا جائے گا۔ تو مولانا صاحب بہن نے 2 سوال کیا، ایک تو ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، شوگر کی بھی مریضہ ہیں یہ، اس کے علاوہ بیٹی کے رشتے کے تعلق سے انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی بار بتا رہی ہیں، کال کیا ہے، کئی وظیفے کئی دعائیں بتائی گئی، لگاتار کر رہی ہیں، لیکن رشتے والے آ رہے ہیں لیکن رشتہ ہو نہیں پا رہا ہے، تو اس تعلق سے کوئی بہتر عمل ہو تو بتا دیجیے۔ بہن کی جو بیماری رہتی ہے اور تکلیف رہتی ہے تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں، اور بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیا کریں، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر دعا کر لیا کریں، تو جو تکلیف ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ اور دوسری جو بیٹی کے لیے انہوں نے کئی مرتبہ قول کیا ہے، تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، جب اللہ کی طرف سے مناسب حال ہوگا تو رشتہ انشاءاللہ مل جائے گا، یہ جلد بازی نہ کریں، پڑھتی رہیں، جو ان کو دعائیں بتائی جاتی ہیں، جو طریقہ سلیقہ بتایا جاتا ہے وہ اس پر یہ قائم رہیں۔ اور میں ایک دعا ان کو اور بتاتا ہوں کہ بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ بعد نماز عشاء کی نماز پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ 41 مرتبہ اس دعا کو بعد نماز عشاء پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ جو ان کا مناسب رشتہ ہوگا اللہ کی طرف سے وہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام، جی بتائیے۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں کوئی بھی ایگزام دیتی ہوں اس میں کوالیفائی نہیں ہو پاتی ہوں، کوئی بھی ایگزام میں کوالیفائی نہیں کر پاتی ہیں؟ ہاں، اس کے لیے وظیفہ بتائیے۔ کیا پڑھائی کی ہے آپ نے؟ بی ایڈ کی ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ تو مولانا صاحب بہن کا سوال تھا کہ کوئی بھی امتحان دیتی ہیں وہ کامیابی ان کو اس میں نہیں مل پاتی، کوالیفائنگ امتحان کی جاب کے لیے، خیر شاید انہوں نے
सवाल किया है, तो कोई बेहतर अगर इसका कोई हल हो, कोई वजीफ़ा हो तो बता दीजिए। बहन को चाहिए कि एक दुआ सुबह इनको पढ़ना है और एक दुआ शाम को पढ़ना है, और उसकी पाबंदी करेंगी तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा, अच्छे नताइज से अल्लाह इनको नवाजेगा। सुबह इनको जो दुआ पढ़नी है वो ये है, वअय्यदका बिनस्रिही वबिल मुमिनीन, वअय्यदका बिनस्रिही वबिल मुमिनीन। इस दुआ को 41 मरतबा सुबह पढ़ लिया करें, और शाम को इनको दुआ पढ़नी है इशा के बाद 41 मरतबा, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इस दुआ को 41 मरतबा बाद नमाज इशा पढ़ें। ये दो दुआओं की पाबंदी करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको जो है कामयाबी देगा, अच्छे नताइज से इनको अल्लाह ताला नवाजेगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मौलाना हारून निज़ामी साहब हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए हैं, जो आपके सवालों का इस वक्त जवाब दे रहे हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180041922154। इसके अलावा एक और नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी बेहतर हल है वो आपको बताया जाएगा। एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से मुश्ताक अमदारस कर रहा हूँ। जी मुश्ताक साहब, बताइए क्या सवाल है। सर, क्या है कि मेरे घर में जो भी काम है उनमें रुकावटें पैदा होती हैं। घर में कोई काम अच्छे से नहीं होता है, जो भी चीज मिलती है बड़ी मुश्किल से मिलती है। और कोई सवाल। और घर में बीमार रहते हैं, अक्सर अहलिया भी बीमार रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुश्ताक साहब बताया जाएगा जो भी बेहतर होगा हल। तो मौलाना साहब, भाई का कश्मीर से कॉल था, उन्होंने कहा कि कोई भी काम हो उसमें रुकावट पड़ जाती है, इसके अलावा घर में सब लोग बीमार रहते हैं। इस ताल्लुक से कोई अगर वजीफ़ा, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। जो भाई के कामों में रुकावटें रहती हैं, कोई काम इनका पूरा नहीं हो पाता है, तो इनको चाहिए कि जो है ये सुबह पानी पे दम करके पिया करें, और पूरे घर वालों को पिला दें। एक मरतबा सूरे यासीन और एक मरतबा सूरे रहमान, एक मरतबा सूरे यासीन, एक मरतबा सूरे रहमान। ये पानी पे दम करें, खुद पिएं और घर वालों को भी पिलाएं, तो जो भी रुकावटें हैं अल्लाह ताला दूर करेगा। और घर में जो बीमारियां रहती हैं, लोग परेशान रहते हैं, उसके लिए इनको चाहिए कि ये कसरत से जो है घर वालों को बैठाल के इस्तगफार की कसरत करें, इस्तगफार की कसरत करें। यानी घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये बोल दें कि रोज़ाना सबको एक एक तस्बीह इस्तगफार की पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक एक तस्बीह सब लोग इस्तगफार की पढ़ें, परेशानियां मुसीबतें इंशाल्लाह घर छोड़ के भाग जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी, सवाल कीजिए। वो घर बेचने के लिए है, हमारे भाई सभी। जी जी, पूछिए। वो मैं नहीं बेचता, वो भाई बना के बेचने बैठी, उसको दुआ बोलिए उसको। सवाल आपका समझ में नहीं आया भाई। हेलो जी, बोलिए। घर को वास्ते दुआ वास्ते ये नहीं बेचना, हमारे भाई से भी बेचना बेटी। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो समझ में आया वो मौलाना साहब से पूछते। मौलाना साहब, सवाल था कि बच्चे घर को बेचना चाहते हैं, वालदा चाहती हैं कि घर को नहीं बेचे, उनका पुश्तैनी घर होगा या ज़ाती घर होगा, उसको वालदा नहीं बेचना चाहती, तो इस ताल्लुक से कोई अगर दुआ हो तो बता दीजिए। इनकी वालदा को चाहिए कि रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ लिया करें, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़ल, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़ल, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़ल। एक तस्बीह सुबह पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह इनके मकसद में कामयाबी मिलेगी। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। है लेकिन जुड़ता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? भाई आवड़ी से बात करते हैं, जबीन बात करते हैं। जी, सवाल पूछिए।
अब क्या कहते बच्चे को पहले होना है, अब वो देखते हैं शादी को नहीं होता है, फिर काम भी जाता है, काम भी थोड़ा मिला नहीं सो वगैरह का मैं रुको नहीं, थोड़ा पैर में चोट पड़ गई है मेरे को गाड़ी में से, ये 3 काम भी सफलता नहीं है, घर के पास जरा नजर ज्यादा है, तो क्या करेगा। चलिए बहुत बहुत चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल किया आपने। तो मौलाना साहब बहन का फ़ोन था कि बच्चा पढ़ता नहीं है, काम एक बच्चा है उनका काम को जाता है तो उसको रोज़गार की कुछ दुश्वारी है, इसके अलावा घर में खैर बरकत के लिए कोई अगर बेहतर अमल हो या दुआ हो तो। जी, बहन को चाहिए कि वो जब बच्चा सो जाए तो उसकी पेशानी पे दम करना है, पढ़कर 11 मरतबा पढ़ लें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 11 मरतबा पढ़ के बच्चे की पेशानी पे दम कर दें तो इंशाल्लाह बच्चा राह रास्त के ऊपर आ जाएगा। और घर में खैर व बरकत के लिए बेहतर ये है कि ये चाश्त की नमाज की पाबंदी करें, चाश्त की नमाज की पाबंदी करे, यानी उसका टाइम जो है वो 10 बजे शुरू होता है और 12 बजे उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। 12 रकात चाश्त की नमाज नफिल है, 2 रकात पढ़ लें, 4 रकात पढ़ लें, 6 रकात पढ़ लें, जितनी अल्लाह इनको तौफीक दे उसको पढ़ लें, चाश्त की नमाज की पाबंदी करें, इंशाल्लाह घर में बरकत होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं 180041925154 ये टोल फ्री नंबर 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मौलाना हारून निज़ामी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई कहाँ से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, कश्मीर से इनायतुल्लाह। जी इनायतुल्लाह साहब बताइए क्या सवाल है? हाँ मेरा सवाल है, मेरे 4 बच्चे हैं, उसने काफी तालीम पढ़ी है, 2 PhD है, मेरी 2 लड़की है, उन्होंने बहुत काफी तालीम पढ़ी है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लिए सब दुआ चाहिए मेरे को। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर बताया जाएगा, आपको भी बताया जाएगा अमल करने के लिए जो भी, तो इंशाल्लाह कीजिए, अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह शिफा देगा। मौलाना साहब भाई का कश्मीर से इनायत साहब का फ़ोन था, 4 बच्चे हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, इसमें से 2 ने PhD की है, लेकिन जॉब को लेकर परेशानी है। असर की नमाज के बाद रोज़ाना 1 मरतबा सूरह फतेह पढ़ लिया करें। असर की नमाज के बाद रोज़ाना 1 मरतबा सूरह फतेह की तिलावत कर लिया करें तो इंशाअल्लाह इनको अल्लाह ताला अच्छी से अच्छी जॉब अता करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मैसूर से बोल रही हूँ। जी बोलिए, नाम बताइए अपना। मेरे को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। जी सांस लेने में सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, उसके लिए थोड़ा छोटी दुआ बोल देना। चलिए बहुत पढ़ने में आसान हो जाती है ना। चलिए बिल्कुल। और यामतीनु बोले ना हेयर फॉलिंग के लिए, वो कितने बार पढ़ना है, तेल में दम करके वो थोड़ा बोल देना। अच्छी बात है, चलिए बेहतर है। तो मौलाना साहब अभी से पहले बहन का कॉल था कि बाल बहुत गिरते हैं, तो आपने अमल बताया तो उसमें दुआ बताई थी, तो कितनी बार करना है वो, और इसके अलावा सांस लेने में बहन को तकलीफ है तो इसके लिए कोई बेहतर दुआ हो तो बता दीजिए। जो बाल गिरने की दुआ मैंने बताई थी कि बाल ना गिरें, तो वो एक तस्बीह मैंने बताई थी, एक तस्बीह से मुराद 100 मरतबा इनको पढ़ना है, या मतीनू तेल के ऊपर दम करना है। और जो बहन को सांस लेने में तकलीफ होती है तो इनको चाहिए कि शहद का इस्तेमाल करें, 1 चम्मच रोजाना सुबह इनको शहद लेना है। और एक दुआ हदीस के अंदर आती है, अल्लाहुम्मा अरिहनी राहियतल जन्ना, अल्लाहुम्मा अरिहनी राहियतल जन्ना। इस दुआ को जो है ये 11 मरतबा सुबह 11 मरतबा शाम को पानी पे दम करके पी लें तो इंशाल्लाह सांस की तकलीफ अल्लाह ताला दूर करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं तमिलनाडु से बोल रही हूँ। तमिलनाडु से। जी बताइए, सवाल पूछिए अपना। हमारे अब्बा की आस्ती है, वो हमारे चिचाएं देने तकरार कर रही। जी हमारे अब्बा की आस्ती हमारे चिचाएं देने तकरार कर रही। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही बहन। हेलो जी बोलिए, सवाल पूछिए। जी हमारे अब्बा की आस्ती है
अब जायदाद से। सवाल आपका समझ में नहीं आया, तो बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन, अगर आप इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, मौलाना हारून निज़ामी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 180041921154 पर आप कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी हम तेलंगाना से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है, मेरे जो दीदी के सासू माँ है ना, उन्हें टार्चर करते रहते हैं, उनका नाम अलग है, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। किसके बारे में? मेरे दीदी की सासू माँ टार्चर करते रहते हैं उनसे, उसके बारे में कुछ सफात दुआ है तो बोलो ना। सवाल आपका भी भाई समझ में नहीं आ रहा। दीदी मेरे दीदी की जो सासू माँ रहते ना, उनकी सास, बीवी की, आपकी बीवी की सास? हाँ। तो आपकी वालदा हुई ना? वालदा नहीं, मेरे बाजी की सासू माँ। अच्छा, दीदी की सास। हाँ, हमारी बाजी, हाँ ठीक है। सासू माँ टार्चर करते रहते हैं, उसके बारे में कुछ सफाई की दुआ बोलो ना फिर। चलिए ठीक है। बहरहाल सवाल जो समझ में आया कि इनकी दीदी की सास जो है वो शायद परेशान करती हैं, किस तरह से कोई बेहतर दुआ हो तो इनको कुछ बता दीजिए। जी, बहन को चाहिए कि एक तस्बीह पढ़ लिया करें, या रऊफ़ु या रऊफ़ु या रऊफ़ु, एक तस्बीह पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह जो है इनसे मोहब्बत करने लगेंगी। चलिए, बहुत छोटा सा अमल है, इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए, अल्लाह बेहतर करे आपके हक में। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुआ और दुआ प्रोग्राम जारी है। 180041921154 पर आप कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मौलाना हारून निज़ामी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो आपके सवालों का जो भी बेहतर हल है कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो दे रहे हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जाकिर बोल रहा हूँ पूना से। जी वालेकुम सलाम भाई, बताइए सवाल पूछिए। मौलाना साहब, मेरे भाई बहुत परेशान है, को काम नहीं लग रही, उसके लिए दुआ चाहिए। भाई बहुत परेशान, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पुणे से कॉल किया। तो मौलाना साहब, भाई का कॉल था, उनके भाई बहुत परेशान है, कोई जॉब वगैरह नहीं लग रही, तो इस ताल्लुक से कोई दुआ अमल है तो बता दीजिए। भाई को चाहिए कि हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ा करें, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इसको हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके काम को लगाएगा। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा दो सवाल के जवाब देने आपको। जी पूछिए। एक तो हमारे वालिद साहब की शुगर, वालिद साहब की? जी, एक तो शुगर बढ़ी हुई है वालिद साहब की, उनके बारे में जानकारी शुगर के लिए, ठीक है, बेहतर है। और दूसरा? और दूसरी, कारोबार में खैर बरकत नहीं रहती। चलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, हम मवानी से बात कर रहे हैं जी, मेरठ के पास। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, बताया जाएगा। तो मौलाना साहब, मवाना मेरठ के करीब है, वहाँ से भाई का कॉल था, वालिद को शुगर बहुत बढ़ी हुई है, इस ताल्लुक से कोई दुआ या वजीफ़ा हो, इसके अलावा कारोबार में खैर बरकत के लिए कोई अगर बेहतर दुआ हो या वजीफ़ा हो। कुरान मजीद के 15वें सिपारे में जहाँ पे निस्फ सिपारा होता है, आधे से पहले एक दुआ है, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ियों व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ियों व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इस दुआ को हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ लिया करें तो इंशाल्लाह शुगर जो है इनका वो कंट्रोल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और दूसरे जो भाई ने कारोबार में बरकत के लिए बताया है, तो इनको चाहिए कि दो अमल ये करें तो इंशाल्लाह इनके कारोबार में और ज़्यादा बरकत होगी। और वो दो अमल ये हैं, एक तो इनको जो है 24 घंटे बावज़ू रहना है, कोशिश ये करें कि बावज़ू रहें, यहाँ तक कि सोने से पहले भी जो है ये वज़ू बना के सोएं।
اور دوسرے ان کو جو ہے 5 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، 5 تسبیح استغفار کی پڑھنی، ہر نماز کے بعد 1 تسبیح استغفار کی پڑھیں یا سونے سے پہلے 5 تسبیح پڑھیں، اللہ ان کی تکلیف کو دور کرے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی ہم بریلی شریف سے بول رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ غسل کرتے ٹائم جو ہے کیا کلمے پڑھنا جائز ہے؟ کس وقت غسل جو کرتے ہیں، غسل کرتے ٹائم مطلب ہاں کلمے پڑھنا جائز ہے؟ جیسے غسل کرتے یا وقت پھر ہاں جیسے کلمے وغیرہ جو اچھا پڑھتے کلمہ، ہیں ٹھیک وہ ہے۔ جائز ہے یا پھر جو ہے مطلب پاکی سے ہی پاک ہو جاتے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، غسل کرنے بہتر ہے، بتایا جائے گا۔ تو مولانا صاحب بہن کا سوال تھا، کیا غسل کرتے وقت کلمہ پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں، غسل کی کوئی دعا یا غسل کرتے وقت کوئی دعا پڑھنا ایسا کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لہذا جب یہ غسل کرنے سے پہلے 3 بار کلی کر لیں، ناک میں پانی چڑھا لیں 3 بار، اور پورے جسم کے اوپر اتنا پانی ڈالیں کہ کوئی حصہ بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے، بس یہ پاک ہو جائیں گے۔ اس غسل کے وقت کلمہ پڑھنا، کوئی دعا پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور کہیں اس کا ثبوت بھی نہیں ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ مولانا ہارون نظامی صاحب، پروگرام میں آپ نے شرکت کی، وقت اجازت نہیں دیتا، مزید کالر کو ہم شامل نہیں کر سکتے، تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پیر ترجمہ یہ پروگرام صبح 7:30 بجے سے 8:30 بجے تک جاری رہتا ہے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، السلام علیکم۔